रामजी सरदार हूँ। ज़िला लुधियाना च मेरी पैदाइश है। 2 अप्रैल 1928 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। इस मुल्क च मैं आया 3 अप्रैल 1962 च। इंग्लैंड मैं दरअसल पहले बर्मिंघम आया सा, उतों 6 महीने रहने के बाद फिर इतने स्कॉटलैंड च आया सा, ग्लासगो च। मैं जिस दिन आया उस अगले दिन एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस गया अपना नाम दर्ज कराने वास्ते और नेशनल इंश्योरेंस कार्ड बनवाने वास्ते। तो उन्होंने मैंने वेख्या कि मैं अंग्रेज़ी बोल भी सकता है और समझ भी सकता है, और रिसेप्शनिस्ट ने मैनू इंट्रोडक्शन कार्ड दे दिता कि फलां फैक्ट्री चला जा, उत्थे वैकेंसी है तो उत्थे ते जॉब मिल जाएगी। मैं इतने गया तो और रख लिया मैनू। तो उन्होंने दिनों बेकारी आम सी कि साढ़े बंदे की, क्योंकि कॉमन मार्केट का चक्कर से तो जी आउटपुट से ना वो कोई कंजप्शन नहीं सी हो रही बाहर मुल्कों च, कॉमनवैल्थ कंट्री कट ऑफ हो गए सी, इस वास्ते बेकारी बेरोजगारी आम सी। उन्होंने दिनों एक एक कमरे 6-6 बंदे होंगे सी, वो बैड पौड़ियाँ ला के पढ़ा। वो मैं जिस तरह आके दसा कि मैं नौकरी मिल गई, सारे बड़े हैरान होए कि कल आया तो अज नौकरी मिल गई। 12 लोग मैं कम करते रहे उत्थे, पुरोदरो स्टील ट्यूब फैक्ट्री से उसका नाम, एज ए रिंग टेस्ट में कम करता सा, लेकिन तनख्वाह बड़ी थोड़ी सी, 9 पाउंड तनख्वाह होती सी हफ्ते की। बहरहाल गुजारा तो करना पैंदा सी, उस गुजारा नहीं सी हो रहा क्योंकि पिछे बच्चे सी, उन्होंने भी खर्च भेजना, अपना खर्च भी। फिर मैं कुछ दिल बर्दाश्त जो हो के सोचे मैं वापस चला जा। वो वापस जाने तो पहले मैं सोचा कि ग्लासगो मेरा एक दोस्त सी और मैं चिट्ठी, क्योंकि उन्होंने फोन की सहूलत नहीं सी होंदी, फोन साढ़े को बहुत ही घट होंगे साढ़े लोगों को। वो मैं उन्हें चिट्ठी लिखी, उन्हें चिट्ठी का जवाब दिता, कहने लगा कि इत्थे ग्लासगो कारपोरेशन ट्रांसपोर्ट दे विच बस कंडक्टर या ड्राइवर की जगह हैगियां, गो मेरा भरा रफीक बीए करके आया सी पाकिस्तान, वो फेल हो गया, तू अपनी किस्म तो आजमाई कर लै, इत्थे आ जा। मैं फिर 10 बजे की ट्रेन लैके बर्मिंघम तो इत्थे 5 बजे सुबह आ गया। अगे आया तो वो ड्यूटी पर जान लगा सीगा, सवेरे सवेरे न्यूलैंड गैरेज चलना सीगा। वो मैंने उधर कहने लगा जी है चाह पई है, जो कुछ भी पिया अपना बनाओ तो खाओ, तो मैं 9 बजे भेजागा बंदे नूं, जिस वेले ऑफिस खोलूंगे वो तुहानूं ऑफिस लै जाए। मैं यार मैं सारी रात का थकिया तो मैनू आराम कर दे। वो पहले लफ्ज़ ही कहने लगा, चौधरी सरदार मुहम्मद जी तुसी जे कामयाब होना है तो इस मुल्क दे सोना भुल जाओ। वो लफ्ज़ ने पहले लफ्ज़ कहते सोना भुल जाओ जी कामयाब होना, मैं चंगा जी भेज दिओ। तो वो बंदा गुलाम सिंह से उसका नाम, वो दोस्त सी, वो मैंने लै गया 46 बास स्ट्रीट ऑफिस होंदा सी इन्हां दा कारपोरेशन का, उत्थे लग्या तो उन्होंने इंटरव्यू लै, कुछ रिटन टेस्ट भी लै, वो देखना होंदा कि पैसे का हिसाब तो कितना कर सकता है कि जे 6 कस्टमर आ पैसेंजर है बस इन्ना किराया उन्हें देना तो वो 50 नोट देन तो चेंज कितनी बनी, ऐसे सवाल सर। वो जो सैटिस्फैक्टरी में उन्होंने रिप्लाई दे दिता, उन्होंने रख लिया। दूजे दिन कह लगे तू डॉक्टरी वास्ते जगह आ जी। तीजे दिन मैनू यूनीफार्म दे दी तो न्यूलैंड बस स्टैंड से मैंने रख लिया। वो फिर जिस दिन रात मेहनत की अल्लाह ने कामयाब किया, लेकिन पिछले हालात मेरे जोड़े सन बच्चे बहुत मिस कर रहे थे, बीमार हो गए। जो भी उन्होंने खत आए उदों फोन दे तो दसा ना सहूलत घट सी गया। वो मैनू महाराज 3 साल के बाद वापस जाना पे, मेहनत की, लेकिन इतों पैसे ले जाने की इजाजत नहीं सी। विल्सन लेबर हुकूमत सी, इन्हें पाबंदी लाई सी कि तुसी करंसी बाहर नहीं ले जा सकते। वो फिर मैं इतों जैफर फोर्ड कंपनी की गड्डी होंदी सी, वो लई मैं, वो लैके उत्थे ले जाके नहीं बाई सी भेजी। हो खुद मैं हज सीजन सी सऊदी अरेबिया, मैं चलो इस बहाने नाल किराया उन्ना ही लगता सीगा, थोड़ा बहुत फर्क सी। वो जिवें ब्रेक जर्नी नहीं हुंदा स्टे कर लो रस्ते च, उस किराए च ही
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ 1965 'ਚ। ਉਹ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਿਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਗੋਇਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 57 ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਨਾ ਸਰਵਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 196 ਲੈਕਸਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 38 ਕਲਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1774 ਮੇਰੀ ਹਿਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ। ਫਿਰ 5 ਓਲਡ ਕੈਸਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਈ। ਫਿਰ 346 ਸੋਗਲੀ ਰੋਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 4-5 ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁੜੀ ਆ, ਅਤੇ 22 ਬਾਸ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਡਰਾਫਟ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਪ ਸਟੇਅਰ ਡਾਊਨ ਸਟੇਅਰ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 38 ਕਲਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ 1000 ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 3000 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 3000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਿਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ। ਐਮਟੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਲਫ ਵਗੈਰਾ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਛੱਡਣੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਲੈਣੀ ਬਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ, ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਆਈ, ਫੌਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਸਹੀ ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਕਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਲਸੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵਿੰਸੈਂਟ, ਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਾਕਸਰ। ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧਾਕ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੇਟਸ ਖਲੋਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਬ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਮਾਰ ਕਰੇ ਆਣਗੇ। ਡਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਇਫਾ ਕਰਾਂ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ,
ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 3 ਵਜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ 2:45 ਵਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3:15 ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਡਨਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸੰਮਮ ਤਹੀਆ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ ਸਭ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਨਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮੇਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਬਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਕਬਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸੂਦ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਕੁੱਲੋ ਅੱਲਾਹ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲੋ ਫਾਨੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨਗਾਹ 'ਚ, ਤਜਰਬਾਗਾਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਰ ਦਾ ਕੀ ਤੋਸ਼ਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਿਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ ਔਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਕੂਕੁल्लाह ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਕੁल्लाह ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਵਾਮ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਚੂँਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ
ਸਿੱਕਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪੌਣ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਰਲੇ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਪਈਆਂ ਸਿਰ ਪਿੜਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੜ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕਸ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਸਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਏ ਬੜੇ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਗਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਜ ਵੀ 2 ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰੇ ਸਗੀਰੀ 'ਚ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਪਾਗਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ करे और ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छे काम करती तौफीक अता फरमाए।